వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మీ సాయిస్తా. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. గోల్నాకలో బైక్ ను ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంతోనే ప్రమాదం జరిగిందన్న వాహనదారులు. బాలాజీ నగర్ లో రణవీర్ టైక్వాండో అకాడమీ బ్లాక్ బెల్ట్ ప్రారంభోత్సవం. బ్లాక్ బెల్ట్ శిక్షణ ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేత. జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థుల ఆందోళన. జియో 55ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే అమర్పేట గోల్నాక జిందా తిలిస్మాత్ వద్ద బైక్ ను ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్ పై ఉన్న వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. బస్ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, ప్రతిరోజు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ రద్దీగా మారే సమయంలో ట్రాఫిక్ పోలీస్ సిబ్బంది వాళ్లు లేకపోవడంతో ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు, వాహనదారులు తెలిపారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూర్చొని వెళ్లే వాహనాలకు ఫోటోలు కొట్టడమే తప్ప ట్రాఫిక్ ను నియంత్రించడంలో మాత్రం ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టడం లేదని అన్నారు. తక్షణమే ఇక్కడ ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఓ ట్రాఫిక్ పోలీసును ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని వాహనదారులు కోరారు. अंबरपेट 6 नंबर चौरासा है, ये जिंदगी में कारखाना है। गाड़ी वाला स्लो है, बाइक वाला ये टर्निंग है, पूरे बाइक आते इन्हें गाड़ी वाला बस वाला इतना स्पीड है। आरटीसी बस पूरी गलती आरटीसी बस वाले की है जो इतना स्पीड में आया उन्होंने। भाई थोड़ा लिहाज करो भाई, देखो भाई हम सब इंसान है, थोड़ा स्लो है गाड़ी, इतना स्पीड नहीं है ना गाड़ी। और यहाँ पे ट्रैफिक वालों को रखना, यहाँ पे ट्रैफिक वाले के यहाँ बढ़ जाते, थोड़ा कॉपरेट करना पब्लिक को। आधा घंटा और आधे घंटे अभी तक कोई गाड़ी नहीं आया यहाँ पे, आदमी बच गया। कारखाने के पास ट्रैफिक का बहुत बड़ा उद्योग है। हर टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम हो रहा, सुबह सुबह बच्चे जो स्कूलों को ले लेके जाते हैं बहुत प्रॉब्लम हो रहा। और ये जो अमरपेट के ब्रिज की तरफ से मुसलमान की तरफ से बहुत प्रॉब्लम हो रहा। आज सुबह सुबह एक्सीडेंट होगा, देखो आप बस वाले इतना रफ मार रहे। आज सुबह में 2 हादसे हो गए। एक तो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, एक बच्ची जो है तो बस पकड़ लेके जाए तो ड्राइवर बच्ची चढ़ने के टाइम पे जो है तो ड्राइवर बस वैसे निकाले तो थोड़ी देर तक रेल लेते हुए गई बच्ची पूरी। ये बस वालों का बहुत ओवर हो जा रहा, बहुत जैसा मर्जी में वैसा चला रहे ड्राइवरों का। क्या है देखिए साहब जरा ओवर स्पीड नहीं आना। मालूम है शिवागढ़ में सबको जॉब रखते, सबको स्कूल रखते, सबको कॉलेज रखते, ड्यूटियाँ रखते। इसका मतलब इतना स्पीड मार के पब्लिक को मार लेके चले जाएंगे आप। और ट्रैफिक वालों से हमारी गुजारिश है, 2 की जगह 4 कांस्टेबलों को डालो, जरा फोटो उतारना कम करो, बोलो जरा ट्रैफिक फोटो खींचे ठहर के बोलो। कोई ड्यूटी नहीं कर रहा यहाँ पे, ये स्पॉट पे कोई ड्यूटी नहीं कर रहा भाई। वहाँ बैठ के खाली फोटो खींच रहे, बैठ के खींच रहे फोटो। 4 से 6 ट्रैफिक वाले कंपलसरी होना था भाई। आपसे कोई लाभ है जो ना खाली बैठ के फोटो खींचने का है। ट्रैफिक भी क्लियर करो भाई, ट्रैफिक को देखो आप, पब्लिक को देखो, आवाम को देखो। आवाम मरने के बाद पंचनामा क्या करते आप? जीने से पहले पंचनामा करो भाई, जीने से पहले कॉपरेट करो आप। హైదరాబాద్ కంచన్బాగ్ పిఎస్ పరిధిలో దారుణం జరిగింది. బైక్ పై ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ పలువురిని ఢీకొన్నారు. ఈ సంఘటనలో 5గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. 2 చిన్నారుల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. గాయపడ్డ వారిని స్థానికులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
इधर गाड़ी वाला मार ये बात काटो जरा हाथ हटाओ। हाथ हटा कुछ ज्यादा फट जा नहीं टाके लगने वाले हैं। मैं एक्सीडेंट फिसल बंडे से मारे थे DRL के पास पी लेके आके एक्टिवा पे झट बोल के बीच में से आके मार दिए। मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, बच्चे भी सीरियस है जरा, फिर जो भी है से कुछ भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे हम लोग चंचनबा। हाँ करते बोल के गए आके। आप लोगों से अपील है जल्द से जल्द फिर भी मेरा बच्चा को फिर भी वो करे। कंडीशन कैसी है बच्चे? सीरियस है, बच्चे को पूरा टाके इधर पूरा लग गया, पूरा फोटो आए पूरे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भाई हमारे आ रहे थे यहाँ DIDL से, लेके आके पीछे से मार डाले गाड़ी एक्टिवा। कौन थे? 2 जने थे लोग, और 2 जने गाड़ी पे आ रहे थे, पीछे से लेके आके बीच में सामने टायर पे से लेके आके मार दिया, लोग गिर गए। हमारा भांजा बहुत सीरियस है, ऐसा पूरी हड्डी निकल गई यहाँ की हिस्से की, टाँके दिए बच्चे को। 3 साल के है, 3 साल के, बच्ची 5 साल की है। मारा लगे, इनको भी घुटने पे लगे, छाते पे, यहाँ पैर पे, हाथ पे लगे लोगों। पुलिस वालों से गुजारिश है, करे थे कंचनबाग PS में कंप्लेंट करे, पुलिस वालों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इलाज कराइए भाई का। हमारे भांजा बहुत सीरियस है, इस वजह से पी ले गए थे लोग, गाड़ी चला रहे थे एक्टिवा पे, ले आके चीख लेते, पुकार लेते, कटा मार लेते, लेके आके बीच में मार डाले। ये DIDL जरा उतरते ही नीचे उतार पे मार डाले लेके आके पूरे जन। वहाँ से लेके आके ऑटो में लेके आए, दूसरे दिन हॉस्पिटल पे रोके सवाले गाड़ियाँ हुए। यहाँ की हड्डी तो निकल गई उनकी, हमारे भांजे की पूरी। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर साहब बोले सीरियस है, बोले अभी लेके आए, टाँके वो देखे लेके आए बाहर, जो भी है कल के दिमाग के एक्सरे हाँ MRO कराओ बोले। వేములవాడలో సెస్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు ప్రభుత్వ వైపు వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్। ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ న్యాలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి, సెస్ చైర్మన్ చిక్కాల రామారావు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రామతీర్థపు మాధవీరాజు, సెస్ వైస్ చైర్మన్ తిరుపతి, సెస్ డైరెక్టర్లు, కౌన్సిలర్లు, సెస్ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు। ఎక్కడ పెట్టు దానికి అద్దు అట్లా ఉండినట్టు ఎందుకు పెట్టండి వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చేయాలి అనుకోలేదు లోపల పోతా सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके రాజధాని ప్రాంతంలో కోఆపరేటివ్ సెక్టార్లో సెస్ అనేటువంటి తీసుకొని రావడం, ఆ రోజు అనేక గ్రామాల్లో కూడా కరెంటు లేనటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి కరెంటును ఇప్పించేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకొని ప్రతి గ్రామంలో కూడా సెస్ అనేది ప్రతి కుటుంబంతో అనుబంధం పెనవేసుకుంది। గ్రామంలో సర్పంచ్, ఎంపీడీసీ, జెడ్పీడీసీ ఏ విధంగా అయితే ప్రజలతో మమేకమైనరో సెస్ పాలకవర్గం కూడా ఆ విధంగా ప్రజలతో, రైతులతో మమేకమై ఎవరికి కరెంటు పరంగా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా సెస్ అధికారులతో కానీ సెస్ ఎన్నికల జరుగుతా పాలకవర్గంతో మమేకమై సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరి పనిచేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నటువంటి సందర్భంలో రైతులకు కానీ ప్రజలకు కానీ ప్రభుత్వాలు ఏ ఉన్నప్పుడు కూడా నాణ్యమైన విద్యుత్తును అందించి లో వోల్టేజ్ సమస్య లేకుండా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ సందర్భాన్ని ఇప్పుడున్నటువంటి పాలకవర్గం కూడా చేస్తుందనడంలో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు। కానీ సెస్సులో ఉన్నటువంటి మీరు బకాయిలే కానీ సెస్కు సంబంధించినటువంటి ఇతర అంశాలకు సంబంధించి పత్రికలలో కథనాలు వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా అనేక ఆందోళన చెందిన సందర్భం। అలాంటి ఆందోళనకు తావు లేకుండా
మీరు దానిపైన అంటే నేను ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత చాలామంది మాట్లాడుతున్న సమయంలో చెప్పినటువంటి అంశాలను కూడా నేను మీకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం ఉంది. మీ పాలకవర్గం కూర్చున్నప్పుడు తప్పనిసరి అంటే ఇప్పటికే నాకున్నటువంటి సమాచారం మీరు చేస్తున్నారు, కొంచెం గాడిలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ అంశంలో తప్పు చేసిన సందర్భాన్ని తప్పనిసరిగా తప్పు పట్టవలసింది ఎక్కడ ఏ సందర్భం అయినప్పుడు కూడా మేము కూడా ఆ అంశంలో తప్పనిసరిగా తప్పుకు సంబంధించిన అంశంలో ఎలాంటి విషయాలు లేకుండా, ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రశ్నించే గొంతుకలుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ సెస్సులో ప్రక్షాళన జరగాలన్నాం. సెస్సులో ఏదైనా అవినీతి అక్రమాలు జరిగితే వాటికి తప్పు చేసిన వారికి శిక్ష పడాల్సి తిరిగి వాటిని తీసుకోవాలి సెస్కు. ఎందుకంటే ఇది సెస్ అందరిది ఈ ప్రాంతంలో, కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా న్యాయం చేయాలని చెప్పని కోరినాం. కాబట్టి ఆ క్రమంలో సెస్ పాలకవర్గం అధికారులు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ఆ కార్యక్రమం ముందుకు పోవాలని ఆ క్రమంలో మా వంతు సహకారం సెస్సును మనం ప్రభుత్వ పరంగా వచ్చేటువంటిది ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి, తప్పనిసరిగా చేసి పెడతాం. మీ పరిధిలో ఉండదు. పాలకవర్గం ప్రజలు మీ చేతులు పెట్టినప్పుడు ఆ పాలకవర్గాన్ని మరి బ్రహ్మాండంగా నడుపుతూ రైతులకు గృహ వినియోగదారులకు వీలైనంత ఎక్కువగా మీకు సేవలు ఇచ్చిన కార్యక్రమం చేస్తూ ఈ అంశంపైన ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టవలసింది ఇప్పుడు కోరుకు. అవసరమైతే సరే 10 మందిలో మాట్లాడేటివి కొన్ని ఉండకపోవచ్చు, మన అవసరమైతే మీ సమావేశంలో కానీ ఇలా ముఖ్యంగా కూర్చొని మాట్లాడదాం. దానికి సంబంధించి ఇన్ డీటెయిల్గా కూడా పోదాం. ఇన్ డీటెయిల్గా మీ ఆలోచనకు అనుగుణంగా నా ఆలోచన కూడా మీకు ఇచ్చి సంస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఏమైనా కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుందనే దానిలో తప్పనిసరిగా నా వంతు సహకారాన్ని నేను అందిస్తాననే మాట ఈ సందర్భంగా చెప్తూ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా బాలాజీనగర్ డిఎన్ఆర్ గార్డెన్స్ లో రణవీ టైక్వాండో అకాడమీ బ్లాక్ బెల్ట్ ప్రధానోత్సవం అకాడమీ వ్యవస్థాపకుడు మాస్టర్ రమేష్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రణవీ టైక్వాండో అకాడమీ ప్రధాన అధ్యక్షుడు కూతాడి శ్రీనివాస్, అకాడమీ ఉపాధ్యక్షుడు ఈ కొండలరెడ్డి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మధుసూదన్ రెడ్డి, హైకోర్టు న్యాయవాది సలహాదారు రాఘవేంద్ర తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బ్లాక్ బెల్ట్ శిక్షణ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు ముఖ్య అతిథులుగా చేతుల మీదుగా బెల్ట్ సర్టిఫికెట్లను అందజేశారు. అనంతరం అకాడమీ ప్రధాన అధ్యక్షుడు కూతాడి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ బ్లాక్ బెల్ట్ అందుకున్న విద్యార్థులను అభినందించారు. ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఆడపిల్లలు టైక్వాండో, కరాటే వంటి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ శిక్షణను తప్పకుండా నేర్చుకోవాలని పేర్కొన్నారు. అలాగే విద్యార్థులకు మంచి శిక్షణను, ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్న మాస్టర్ రమేష్ ను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పట్టణ శివార్లోని హెచ్పీ పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఆయిల్ ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది. ఆయిల్ ట్యాంకర్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. అక్కడే ఉన్న పలువురు వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది 2 ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేయగా అక్కడే ఉన్న విద్యుత్ తీగలకు మంటలు అంటుకోవడంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అరగంట తర్వాత మంటలు అదుపులోకి రావడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సుమారు అరగంట పాటు ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ బయట దూకి ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు. ఈ ప్రమాదంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులు నిరసన చేపట్టారు. వ్యవసాయ పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్న భూములను హైకోర్టు భవన నిర్మాణం కోసం కేటాయించడం సరికాదు అంటూ విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హైకోర్టు నూతన భవనం కోసం స్థలం కేటాయించడం సమంజసమే అయినప్పటికీ అది వ్యవసాయ ఉద్యానవన పంటల కోసం పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్న స్థలాన్ని కేటాయించడం ఎంతవరకు సమంజసమని విద్యార్థులు ప్రశ్నించారు. తక్షణమే 55 జీవోను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రంగంలోకి దిగిన రాజేంద్రనగర్ పోలీసులు విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. అంటే ఈ వీసీ అనుమతి లేదైతే ప్రభుత్వం ఇక్కడ భూములు లాక్కోదు కదా సార్. వీసీ గారు లేరు, రిజిస్టర్ గారు కూడా అచ్చిరు, ఆయన ఏం స్పందించలేదు సార్. ఈ విషయం ఏం సమాధానం సార్? మన ఇంటికాడ ఒక అంగుళం భూమి వద్ద ఈరోజు యూనివర్సిటీ వీసీ రిజిస్టర్ 100 ఎకరాల భూమిని ఈరోజు ఓలాక్కు సార్ వాళ్ళ ఇంటి భూమా సార్? యూనివర్సిటీ అంటే విద్యార్థుల యొక్క హక్కు ఇది అడగడానికి, అవునా కదా సార్? ఈరోజు మన ఇంటి గవర్నర్ ప్రజాభవన్లో కూడా వెళ్ళి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా విద్యార్థులతో ఇప్పించినాము, అయినా కానీ ఇంతవరకు రెస్పాన్స్ లేదు. రేపు మాకు శంకుస్థాపన అంటున్నారు, అందుకే మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తాం సార్. సంక్రాంతి హాలిడేస్ టైంలో శంకుస్థాపన చేస్తే విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉండరని చెప్పి ఒకటే ఒక కారణం పెట్టి శంకుస్థాపన. విద్యార్థులు అందరూ సంక్రాంతి సెలవులకు వెళ్ళిపోగానే శంకుస్థాపన చేస్తే మళ్ళీ ఆపేటం లేదనుకుంటే ఫీల్ అవుతుంది సార్. సార్ 2017లో కూడా మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో 11 ఎకరాలు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అంటే మేము కూడా అట్నే చేసినాం సార్. మేము గొడవ చేసినాం, మా ప్రొఫెసర్ని కలుపుకపోయినాం, మా రిజిస్టర్ని కలుపుకపోయినాం, పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయాలి. ఇక్కడ ల్యాండ్ తీసుకుంటారు, అక్కడ ల్యాండ్ తీసుకుంటారు, ఇక్కడ ల్యాండ్ తీసుకుంటారు, ఇక్కడ పోరాడాలి సార్. మేము ఏమంటున్నాం అంటే వీసీ రిజిస్టర్ కూడా మా తరఫున. అలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తారు? కావాలని వాంటెడ్లీ ఇస్తున్నారు. వీళ్ళకి ఎంత వాటా ఉందో వీసీకి రిజిస్టర్ సార్ మనం కూడా ఆలోచించాలి. ఒక వీసీ ఉన్నాడు, మీరు ఏమైనా ఇప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే నేను మళ్ళీ గవర్నమెంట్ అయితే మేము మిమ్మల్ని అడిగేది ఒకటే, రద్దు చేయకపోతే మీరు ఉన్న ప్రొఫెసర్లు రిజిస్టర్లు అందరూ కూడా మాతో పాటు ధర్నాలు కూర్చోవాలని మా విజ్ఞప్తి సార్. ఇది విద్యార్థుల గురించి, విశ్వవిద్యాలయాల గురించి. మనం ఇట్లనే మన భూములన్నీ కూడా ఇచ్చుకుంటూ పోతే వాస్తవానికి మీరు రిజిస్టర్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో 1000 ఎకరాలు మా విశ్వవిద్యాలయానికి కావాలని అడగాల్సింది పోయి ఈరోజు మీరు వీసీ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కలిసి ఈరోజు 100 ఎకరాల భూమిని ఇవ్వడం ఎంతవరకు సమంజసమని మేము అడుగుతున్నాము. మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులము. తెలంగాణ 2015లో 11 ఎకరాలు డబుల్ బెడ్రూమ్కి ఇస్తా అంటే గొడవ పడ్డాం.
గొడవ పడి రచ్చ చేస్తే దగ్గర కూడా రాలేదు సార్. మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దగ్గర కూడా గవర్నమెంట్ రాలేదు. మీరు ఎందుకు అడుగుతలేరు? ఆ రోజు మా వీసీ అడిగిరు, ఆ రోజు మా రిజిస్టర్ అడిగిరు, ఆ రోజు మా ప్రొఫెసర్ అందరూ కూడా ధర్నా చేశారు. మీరు ఎందుకు కాంబూసా ఉంటున్నారని మా యొక్క ప్రశ్న సార్. పోరాడాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. మీరు ఎందుకు ఇది మర్చిపోతున్నారని అడుగుతున్నాం సార్. మీరు ఈరోజు మీ యొక్క విద్యార్థులు రండి తమ్ముడు, మీ యొక్క భూమి పోతుంది, రండి చెల్లమ్మ, మీ భూమి పోతుంది, మనం కదా అడగాల్సిన అంటే మమ్మల్ని 1 year డిటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు, మమ్మల్ని చదువుకోనియరు, మా విద్యని దూరం చేస్తారు వాళ్ళు అని చెప్పి ఈరోజు మా రిజిస్టర్ గారు దగ్గరకు రానియరు, మా ఏడీ గారు దగ్గరకు రానియరు, డిటైన్ చేస్తారని భయపడుతున్నారు విద్యార్థులు. అంటే విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులు చైతన్యవంతులు కావాల్సిన విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులు ఈ విధంగా భయభ్రాంతులు అయితే వారు ఎక్కడ చైతన్యవంతులు అవుతారు అని మా ప్రశ్న సార్. పరిపాలన అంతా కూడా మీరే, మీ చేతులు ఉన్నప్పుడు మీరు కదా దీన్ని న్యాయం చేయాల్సింది. ఇప్పుడు 100 ఎకరాల గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్? ఫస్ట్ మీకు ఓకేనా? మీరు రిజిస్టర్ గా ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ గా మీరు ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు మీ పేరు మీద కూడా చెట్లు ఉన్నాయి సార్. అలా మీ పేరు మీద కూడా చెట్లు ఉన్నాయి, అందులో అగ్రిబయోడైవర్సిటీలో మీ చెట్లు మీ పేరు మీద ఉన్నాయి. వాటికి అది పోతే పోనీ అంటారా మీరు? అది చెప్పి మీ వర్షన్ మాకు చెప్పండి సార్. మీ పర్సనల్ గా మీరు ప్రొఫెసర్ రిజిస్టర్ గా కాకుండా మీరు ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నారు కదా, మీ వర్షన్ చెప్పండి సార్ మాకు కనీసం. సికింద్రాబాద్ బేగంపేటలోని ఓ వ్యాన్ లో మంటలు చెలరేగా రహదారి పక్కనే నిలిపి ఉన్న మారుతి ఓమ్ని వాహనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు రావడంతో అందులో ఉన్న డ్రైవర్ అప్రమత్తమై వాహనంలో నుండి దిగిపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. అప్పటికే అగ్ని ప్రమాద తాటికి వ్యాన్ పూర్తిగా దగ్ధమైంది. స్కూల్ విద్యార్థులను తీసుకువెళ్లే వాహనంగా అగ్నిమాపక అధికారులు తెలిపారు. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. గోల్నాకలో బైక్ ను ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంతోనే ప్రమాదం జరిగిందన్న వాహనదారులు. బాలాజీనగర్ లో రణవీర్ టైక్వాండో అకాడమీ బ్లాక్ బెల్ట్ ప్రధానోత్సవం. బ్లాక్ బెల్ట్ శిక్షణ ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేత. జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థుల ఆందోళన. జియో 55ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్. ఈ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తున్న V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాచారం.